پیر کامل لاہور میں اپنے قیام کے دوران وہ باقاعدگی سے ڈاکٹر زبید صاحب کے پاس جاتا تھا۔ ان کے ہاں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ جمع ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کسی نہ کسی موضوع پر بات کیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ اس کا موضوع کا انتخاب وہ خود کرتے، بعض دفعہ ان کے پاس آنے والے لوگوں میں سے کوئی ان سے سوال کرتا اور پھر یہ سوال اس رات کا موضوع بن جاتا۔ عام اسکالرز کے برعکس ڈاکٹر زبید علی صرف خود نہیں بولتے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنے پاس آنے والوں کو صرف سامع بنا دیا تھا، بلکہ وہ اکثر اپنی بات کے دوران ہی چھوٹے موٹے سوالات بھی کرتے رہتے تھے اور پھر ان سوالات کا جواب دینے کے لیے نہ صرف لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے بلکہ ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے، ان کے اعتراضات کو بڑے تحمل اور بردباری سے سنتے۔ ان کے پاس آنے والوں میں صرف سالار سکندر تھا جس نے کبھی سوال کیا تھا، نہ کبھی اس کے جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ کبھی کسی بات پر اعتراض کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، نہ کسی بات پر رائے دینے والوں میں۔ وہ فرقان کے ساتھ آتا، فرقان نہ آتا تو اکیلا چلا آتا، کمرے کے آخری حصے میں اپنی مخصوص جگہ پہ بیٹھ جاتا، خاموشی سے ڈاکٹر صاحب اور وہاں موجود لوگوں کو سنتا، بعض دفعہ اپنی دائیں بائیں بیٹھنے والے لوگوں کے استفسار پر اپنا ایک جملہ پیش کرتا۔ میں سالار سکندر ہوں، ایک بینک میں کام کرتا ہوں۔ جب تک امریکہ میں رہا تب ہر ہفتے ایک بار وہاں سے ڈاکٹر زبید علی کو فون کرتا رہا، مگر فون پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو بہت مختصر اور ایک ہی نوعیت کی ہوتی تھی۔ وہ کال کرتا، ڈاکٹر صاحب ریسیو کرتے اور ایک ہی سوال کرتے۔ وہ پہلی بار اس سوال پہ تب چونکا تھا جب وہ پاکستان سے چند دن پہلے امریکہ آیا تھا اور ڈاکٹر صاحب اس کی واپسی کا پوچھ رہے تھے۔ اسے تعجب ہوا تھا۔ ابھی تو نہیں، اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ بعد میں وہ سوال اسے عجیب نہیں لگا کیونکہ لاشعوری طور پر جان گیا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہے تھے۔ آخری بار انہوں نے وہ سوال اس سے تب کیا جب وہ امامہ کی تلاش میں ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچا تھا۔ پیرس واپس پہنچنے کے ایک ہفتے کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں کال کیا تھا۔ ہمیشہ جیسے گفتگو کے بعد گفتگو اسی سوال پہ پہنچی تھی۔ واپس پاکستان کب آ رہے ہیں؟ بے اختیار سالار کا دل بھر آیا۔ اسے خود کو کمپوز کرنے میں کچھ دیر لگی۔ اگلے ماہ آ جاؤں گا، میں ریزائن کر رہا ہوں، پاکستان آ کر واپس وہیں کام کروں گا۔ پھر ٹھیک ہے، آپ سے اگلے ماہ ملاقات ہوگی، ڈاکٹر صاحب نے تب کہا تھا۔ دعا کیجیے گا، سالار آخر میں کہتا۔ کروں گا، کچھ اور کچھ نہیں، اللہ حافظ، وہ کہتا۔ اللہ حافظ، وہ جواب دیتے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ پاکستان آنے تک جاری رہا۔ جب وہ ان کے پاس باقاعدگی سے جانے لگا تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لاہور آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے ان کے پاس جانے لگا تھا۔ اسے ان کے پاس سکون ملتا تھا۔ صرف اس کے پاس گزارا ہوا وقت ایسا ہوتا جب وہ کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر اپنی ڈپریشن سے آزادی حاصل کر لیتا تھا۔ بعض دفعہ ان کے پاس خاموش بیٹھے بیٹھے بے اختیار اس کا دل چاہتا وہ اس کے سامنے وہ سب کچھ اگل دے جسے وہ اتنے سالوں سے اپنے اندر زہر کی طرح بھرے پھر رہا تھا۔ پچھتاوا، احساس جرم، بے چینی، بے بسی، شرمندگی، ندامت، ہر چیز۔ پھر اسے خوف پیدا ہوتا ڈاکٹر زبید علی اس کو پتہ نہیں کن نظروں سے دیکھیں گے۔ اس کی ہمت دم توڑ جاتی۔ ڈاکٹر زبید علی ابہام کو دور کرنے میں کمال رکھتے تھے۔ وہ ان کے پاس خاموش بیٹھا رہتا، صرف سنتا، صرف سمجھتا، صرف نتیجے اخذ کرتا۔ کوئی دھن تھی جو چھٹ رہی تھی، کوئی چیز تھی جو نظر آنے لگی تھی۔ جن سوالوں کو وہ کئی سالوں سے سر پر بوجھ کی صورت میں لیے پھر رہا تھا ان سب کے پاس جواب تھے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں میں اس کی گنجائش ہے۔ یہ میں سے شروع ہو کر ہم پر جاتا ہے، فرد سے معاشرے تک۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، ہر جگہ مصلی بچھائے بیٹھے رہیں، ہر بات میں اس کے حوالے دیتے رہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کی زندگی سے، آپ کی اپنی زندگی سے حوالہ چاہتا ہے۔ یہ تو آپ سے راست بازی اور پارسائی کا مطالبہ کرتا ہے، دیانتداری اور لگن چاہتا ہے، اخلاص اور استقامت مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان اپنی باتوں سے نہیں، اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ سالاروں کی باتوں کو ایک چھوٹے سے ریکارڈر میں ریکارڈ کر لیتا، پھر گھر آ کر بھی سنتا رہتا۔ اسے ایک رہبر کی تلاش تھی۔ ڈاکٹر زبید علی کی صورت میں اسے وہ رہبر مل گیا تھا۔ سالار آؤ، اب آ بھی جاؤ، کتنی منتیں کرواؤ گے؟ انیتا نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے ناراضی سے کہا۔ وہ عمار کی شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد آیا ہوا تھا 3 دن کی چھٹی لے کر، حالانکہ اس کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے آئے۔ شادی کی تقریبات کئی دن پہلے شروع ہو چکی تھیں۔ وہ ان تقریبات کی اہمیت اور نوعیت سے واقف تھا، اس لیے گھر والوں کے اصرار کے باوجود 3 دن کی رخصت لے کر آیا اور اب وہ عمار کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کر رہا تھا جو عمار اور اس کے سسرال والے مل کر رہے تھے۔ عمار اور اسرا دونوں کے عزیز و اقارب اور دوست مختلف فلمی اور پاپ گانوں پر رقص کرنے میں
मसरूफ थे। एक तूफान बदतमीजी था जो वहां बरपा था। स्लीवलेस शर्ट्स, खुले गले, जिस्म के साथ चिपके हुए कपड़े, बारीक मलबूसात, सिल्क और शिफॉन की साड़ियां, नेट के ब्लाउजर्स, उसकी फैमिली की औरतें भी और दूसरी औरतों की तरह इस तरह के मलबूसात पहने हुए थीं। मिक्स्ड गैदरिंग थी और वो तकरीब शुरू होने पर इसी हंगामे से काफ़ी दूर कुछ लोगों के पास बैठा हुआ था जो कारपोर्ट या बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रखते थे और सिकंदर या उसके अपने भाइयों के सनाशा थे। मगर फिर मेहंदी की रस्मात का आगाज होने लगा और अनीता से स्टेज की तरफ ले गई। इसरा और अम्मार बेतकल्फी से स्टेज पर बैठे बातें कर रहे थे। वो पहली बार इसरा से मिल रहा था। अम्मार ने उसका और इसरा का तारुफ करवाया। मेहंदी की रस्मात के बाद उसने वहां से जाने की कोशिश की मगर कामरान और तैयबा ने उसे जबरदस्ती रोक दिया। भाई की मेहंदी हो रही है और तुम इस तरह वहां कोने में बैठे हो, तैयबा ने उसे डांटा था। तुम्हें यहाँ होना चाहिए। वो उनके कहने पर वहीं कामरान और उसकी बीवी के साथ खड़ा हो गया। उसके एक कजन ने एक बार दुपट्टा उसके गले में डालने की कोशिश की जो सब डाले हुए थे। उसने एक बार फिर कदर नागवारी से उसका हाथ झटकते हुए उसे तनबीह की। अगले चंद मिनटों के बाद वहां रक्स शुरू हो चुका था। अम्मार समेत सारे बहन भाई और कजन रक्स कर रहे थे और अनीता ने उसे भी खींचना शुरू कर दिया था। नहीं अनीता, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए माजरत की मगर उसकी माजरत कबूल करने के बजाय वो और अम्मार उसे खींच कर रक्स करने वाले के हुजूम में ले आए थे। कामरान और मुइज की शादी में भी वो ऐसे ही रक्स करता रहा था मगर अम्मार की मेहंदी पर वो पिछले 7 सालों में इतना लंबा जहनी सफर तय कर चुका था कि वहां इस हुजूम के दरमियान खाली बाजू खड़े करना भी उसके लिए दुश्वार था। कदरे बेबस मुस्कुराहट के साथ वो इसी तरह हुजूम के दरमियान खड़ा रहा। फिर उसने अनीता के कान में कहा, अनीता, मैं डांस भूल चुका हूँ, प्लीज लेट मी गो। तुम करना शुरू करो, आ जाएगा। अनीता ने जवाब उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। अब इसरा भी इस हुजूम में शामिल हो चुकी थी। मैं नहीं कर सकता, तुम लोग करो, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। उसने मुस्कुराते हुए निकलने की कोशिश की। इसरा की आमद ने उसे उस कोशिश में कामयाब कर दिया। उरूज हर कौम हर नस्ल का ख्वाब होता है और फिर वो कौमें जिन पर इल्हामी किताबें नाजिल हुई हों वो तो उरूज को अपना हक समझती हैं मगर कभी भी किसी कौम पर उरूज सिर्फ इस बिना पर नहीं आया कि उसे किताब और नबी दे दिया गया है। जब तक उस कौम ने अपने एमाल और अफ़आल से उरूज के लिए अपनी अहलियत साबित नहीं कर दी वो किसी मर्तबा, किसी मकाम, किसी फजीलत के काबिल नहीं ठहरी। मुसलमान कौम या उम्मत के साथ भी ऐसा होता रहा है और हो रहा है। इनका मसला ये है कि इनकी आला तबकात तायुश और नफ्स परस्ती का शिकार हैं। ये दोनों चीज़ें वबा की तरह होती हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फिर ये सिलसिला कहीं रुकता नहीं। उसे वहां खड़े उन नाचती औरतों और मर्दों के हुजूम को देखते हुए बेख्तियार डॉक्टर सिबत की बातें याद आने लगी। मोमिन अयाश नहीं होता, ना तब जब वो रियाया होता है, ना तब जब वो हुक्मरान होता है। उसकी ज़िंदगी किसी जानवर की ज़िंदगी जैसी नहीं होती। खाना पीना, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना और फना हो जाना, ये किसी जानवर की ज़िंदगी का अंदाज हो सकता है मगर किसी मुसलमान की नहीं। सालार बे इख्तियार मुस्कुरा दिया। वो आज भी जानवरों और हशरातुल अर्ज का एक ग्रोह देख रहा था। उसे खुशी हुई, वो बहुत अरसा पहले इनमें से निकल चुका था। वहां हर एक खुशबाश, पुरसकून और मुतमईन नजर आ रहा था। बुलंद कहकहे और चमकदार चेहरे और आंखें। उसके सामने तैयबा अम्मार के ससुर के साथ रक्स कर रही थी। अनीता अपने सबसे बड़े भाई कामरान के साथ। सालार ने अपने हाथ की उंगलियों से दाएं कनपटी को मसला। शायद ये तेज म्यूजिक था या फिर उस वक्त का जहनी इज़्तिराब उसे अपनी कनपटी में हल्की सी दर्द की लहर गुजरती महसूस हुई। अपने ग्लासेस उतार कर उसने बाएं हाथ से दोनों आंखों को मसल ली। दोबारा ग्लासेस आंखों पर लगाते हुए उसने मुड़कर रास्ता तलाश करने की कोशिश की। कुछ जद्दोजहद के बाद वो अपनी जगह छोड़ते हुए उस दायरे से निकलने में कामयाब हो गए। उसे बखुशी रास्ता दे दिया गया। किधर जा रहे हो? बेहंगम शोर में तैयबा ने बुलंद आवाज में जाने से पहले उसका बाजू पकड़कर पूछा था। वो अभी रक्स करते करते थक कर उसके पास खड़ी हुई थी। उसका सांस फूला हुआ था। मम्मी, मैं अभी आता हूँ नमाज पढ़कर, आज रहने दो। सालार मुस्कुराया मगर उसने जवाब में कुछ नहीं कहा बल्कि नफी में सर हिलाते हुए नरमी से उनका हाथ अपने बाजू से हटा दिया। वो अब बाहर निकलने की तगुदो कर रहा था। ये कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। जिंदगी को एंजॉय करना भी आर्ट है और ये आर्ट इस बेवकूफ को कभी नहीं आएगा। उन्होंने अपने तीसरे बेटे की पुश्त को देखते कदरे अफसोस से सोचा। सालार ने इस हजूम से निकलकर बेख्तियार सुकून की सांस ली थी। वो जिस वक्त नमाज पढ़ने के लिए अपने घर के गेट से बाहर निकल रहा था, सिंगर उस वक्त गाने में मसरूफ था। इस वक्त मस्जिद की तरफ जाने वाला वो अकेला था। शायद गाड़ियों की लंबी कतारों के दरमियान से सड़क पर चलते हुए वो मुसलसल डॉक्टर सिबत अली के बारे में सोच रहा था। वो सैकड़ों के इस मुजम्मे के बारे में भी सोच रहा था जो उसके घर नाच गाने में मसरूफ थे। मस्जिद में कुल 14 लोगों ने बाजमात नमाज अदा की थी।